السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं मेरे आका सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना मेरे दर्द का फसाना मैं सरकार जानते हैं मेरे आका सरकार जानते हैं क्या हाल
صف میں مدینے یہ سوچ کر کھڑا ہوں، یہ سوچ کر کھڑا ہوں، مانگے گا کیا دیوانہ، مانگے گا کیا دیوانہ، سرکار جانتے ہیں میرے آقا، سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا، یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں، لیکن کب کس کو ہے بلانا بلانا، کب کس کو ہے بلانا، سرکار جانتے ہیں میرے آقا، سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ، جرموں پہ بھی ہونا دل، لیکن میں مطمئن ہوں، لیکن میں مطمئن ہوں، بدکار کو چھڑانا چھڑانا، بدکار کو چھڑانا، سرکار جانتے ہیں میرے آقا، سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا، سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ، سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانت ہے، تیری عطا سے خدایا حضور جانت ہے، کہاں مریں گے ابو جہل کے عتبہ اور شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل کے عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانت ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے،
دیکھا ہے اور تجھے بھی کہنا پڑے گا، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانت ہے۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانت ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانت ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی وہی پر جا جس در پر سب کی بگڑی بڑھتی ہے، تو بھی وہی پر جا جس در پر سب کی بگڑی بڑھتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، ذکر نبی میں
में रात जो गुजरे याद नबी में रात जो गुजरे इससे बेहतर रात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. عن ابن عباس قال حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه বর্ণিত তিনি বলেন قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر رسول أكرم صلى الله عليه وسلم বদর দিবসের দিন বলেছিলেন اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আপনার ওয়াদা পূরণের জন্য প্রার্থনা করছি اللهم إن شئت لم تعبد হে আল্লাহ আপনি যদি চান কাফেররা বিজয় লাভ করুক তাহলে আপনার ইবাদত আর হবে না। فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের পাকের হাত মোবারক ধরলেন এবং বললেন যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রাসূল। فخرج وهو يقول অতঃপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে বলতে বের হলেন সাইয়ুজামুল জামউ ওয়া ইওয়াল্লুনা আদ-দুবুর নিশ্চয় নিশ্চয় খুব শীঘ্রই খুব দ্রুত অনতিবিলম্বে কাফেররা পরাজিত হবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم সম্মানিত আল্লাহর মেহমান রোজাদার বিন্দু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাক আজকের দিনের বরকত হাসিলের তৌফিক দান করুন। আমিন। খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বড় মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আজকে আমরা সেই রাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পেয়ারা মাহবুব নবী জমিনে নবীজি কান্না রত অবস্থায় যত সিজদা করেছেন তার অন্যতম একটি রাত আছে। আমার পেয়ারা নবীজির নূরানি চোখ মোবারক থেকে ঝর্ণা দ্বারা প্রবাহিত হয়েছে উম্মতের জন্য। আমার প্যারা নবীজি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়ার আগে মদিনাবাসীর সাথে আলাপ হয়েছিল যতই বাধা আসুক ঝড় তুফান আসুক মদিনা থেকে প্রতিহত করা হবে। কিন্তু মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আসার পরে দ্বিতীয় বছরই বদরের উদ্দেশ্যে প্রায় মদিনা শরীফ থেকে 80 মাইল দূরে রওনা করতে হবে। এখন মদিনাবাসী সাহাবী যাদেরকে আনসার বলা হয় ওনারা পেয়ারা নবীজির মজলিসে উপস্থিত। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতে যারা মক্কার মতো ফজিলতওয়ালা জায়গা ছেড়েছেন, আজকে তো অনেক হাজী মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়াকে অপছন্দ করে নাউজুবিল্লাহ, বেদাত বা কুফর বা শিরক মনে করছে নাউজুবিল্লাহ। ফজিলতওয়ালা মক্কাকে ছেড়ে ওনারা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গিয়েছেন রাসূলের পাকের জন্য। ওনারা তো নবী যেখানে যায় সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আনসারী সাহাবীদের দিকে হুজুর তাকাচ্ছেন। হযরত সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাবিবকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার ইশারা কি আমাদের দিকে যে আমরা আপনার সাথে মদিনা থেকে বের হব কি হব না? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত নই যে আপনি এবং আপনার আল্লাহকে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে আমরা পিছনে রয়ে যাব। আমরা আপনার উম্মত, আপনি বললে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও রাজি, পাহাড় থেকে লাফ দিতে রাজি। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহর হাবিব রহমতে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়ার ভান্ডার জোশে মুসাররাতে চলে আসলেন, খুশির জোয়ার উঠলো হুজুর। এত খুশি হয়েছেন হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায়। এই বদরের পানে রওনা হওয়ার পরে আজকের রাত এখন এই যে সময়টা আমরা পার করছি, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর পাক সহ অবস্থান করছেন। প্রথম এক জায়গায় ছিলেন, নবীজির খিদমতে সাহাবায়ে কেরাম কথা বলার সুযোগ ছিল। পরামর্শ দুয়ার বন্ধ হলে সব শেষ। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি এখানে ওহীর কারণে বসেছেন নাকি নিজ ইচ্ছায় বসেছেন? কেন? আমরা যদি আরেকটা জায়গা অবস্থান করি ভালো হতো। নবীজি মশওয়ারার জায়গা দিতেন, সুবহানাল্লাহ। কারণ মশওয়ারা নিসফুল ইলম, মশওয়ারা মানে জ্ঞানের অর্ধেক। কাফেররা যেখানে পানি পাওয়া যায় সেই জায়গা দখল করেছে, আর সাহাবায়ে কেরাম নবীর সাথে বসেছেন একটা নিচু জায়গায়। পানির নিকটে গিয়ে পানি তালাশ করা আর পানি সরকারের কদমে হাজির হওয়া, দুইটার বিষয়। বলছে গর্ত করে করে এক একটা জায়গায় অবস্থান নাও। আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি নাজিল করার পরে এখানে পুকুরের মতো হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ কেউ পানির তালাশে আছে, আবার পানি কারো তালাশে আছে। সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর জানিসার সাহাবায়ে কেরাম সহ এই যে হাদিস আমাকে একটু আগে আপনারা শুনেছেন, এই জায়গার নাম হচ্ছে আরিশ, মসজিদ আরিশ। এগুলো বলা পড়া সহজ, কিন্তু অনুভব করলে আপনি দিলকে ধরে রাখতে পারবেন যে আরশ যার ইন্তজার করে ওই প্যারা নবী বদরের জমিনে মাথা দেখাচ্ছে। সর মুবারক দিয়ে প্যারা মাহবুব নবীজি আল্লাহ, এই বদরি ময়দানে যারা হাজির হয়েছে, মুহাজির আনসার আমার সাহাবারা, এরা যদি জমিনের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এরা যদি জমিনের বুকে পরাজিত হয়, তোমাকে ডাকার মতো কেউ থাকবে না, তোমার দরবারে সিজদা করার মতো কোনো কপাল থাকবে না, তোমার নাম নেওয়ার মতো কোনো জবান থাকবে না। বুঝা গেল আজকে আমরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি বলছি, এগুলা আসহাবে বদরের অবদান। আমাদের সমাজে যদিও শুহাদায়ে বদরের স্মরণ করা হয়, আমরা এখানে একটা সংস্কার করেছি, ইতিমধ্যে সব জায়গায় চলেছে। শুহাদায়ে কারবালা নয়, আসহাবে কারবালাকে আমরা ইয়াদ করি। শুহাদায়ে কারবালা আসহাবের একটা অংশ, শুহাদায়ে বদর আসহাবে বদরের অংশ। বদরের যুদ্ধে শহীদ 14 জন, কিন্তু বদরি সাহাবী 319 জন। 300 মাঠে 313 জন, 315 জনের উপস্থিতি। 15 জনের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার পর 2 জন বদরি নয়। আর ওসমান গনি জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা শরীফ থেকে বদরি। এটা ইখতিয়ার, এটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইখতিয়ার, যে তাকে যা ইচ্ছা করার ক্ষমতা হুজুরের আছে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্যারা নবীজির শাহজাদির খিদমতে আছে, বলে তুমি তোমার স্ত্রীর খিদমত করো। বদরি সাহাবীর নাম। বদরের ময়দানে আসা 2 জন সাহাবী রাস্তায় কাফেররা ধরেছে যে তোমরা কি মুহাম্মদের দলে যোগ দিচ্ছ? বলে না, আমরা অন্য কাজে যাচ্ছি। তো দূর থেকে বলা হয়েছে, হুজুর তো শুনেন। সরকারের সামনে যখন এসেছে বলছে তোমরা যা বলেছো সেটা আমরাই করো। উপস্থিত হওয়ার পরেও বদরি নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের ঈমান আকীদাকে সালামত রাখুন। আজকের এই রাত চেতনার রাত, এই রাতে অনেক কিছু হয়। আপনি একটা সিজদা করবেন, অন্য রাতের সিজদা এবং আজকের রাতের সিজদা তফাৎ আছে। প্রত্যেকের উচিত 2 রাকাত অন্তত নফল পড়ে শুহাদায়ে বদরের শুকরিয়া আদায় করা, যে আল্লাহর দরবারে ওনাদের সিজদার বদৌলতে আজকে আমাদের সিজদা। মানুষ ওসিলা মানে না, অথচ মানুষের আল্লাহর দরবারে করা সিজদাও আর কারো সিজদার ওসিলা, কারো জিকিরের ওসিলায় আমরা জিকির করার সুযোগ পাচ্ছি। প্যারা মাহবুব নবীজি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি প্রায় বলি মানুষের মানব দেহে 206টা হাড় আছে, বদর মানে 206। শরীরে হাড়ের যেমন ভূমিকা আছে, ইসলামের মধ্যে বদরের ভূমিকা থাকে। 6 জন মুহাজির, 8 জন আনসারী সাহাবা শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে বিজয় দিয়েছেন, ওই বিজয় আমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বিজয়। এই বিজয়ের পরে মুশরিকরা এখনো পর্যন্ত মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। আখির হবে গজওয়ায়ে হিন্দ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই গজওয়ায়ে চেতনা আমাদেরকে দান করুক। আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্প্রতি অনেক জায়গায় চেতনা বদলি হচ্ছে, কিন্তু হামলা হচ্ছে মুশরিকানা। আমার প্যারা নবী ইরশাদ করেছেন, আবু দাউদ শরীফ আছে, আমার সাথে সাথে বলুন তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, উম্মতি হাদিহি উম্মাতুন মারহুমাতুন
লাইসা আলাইহা আযাবুন ফিল আখিরাতি আযাবুহা ফিদ দুনিয়া আল ফিতানু ওয়াজ জালাজিল ওয়াল কতল। নবীজি বলেন আমার উম্মত হচ্ছে দয়া প্রাপ্ত উম্মত। সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মত আখিরাতে তার কোনো আযাব নাই। আমার উম্মতের আযাব হচ্ছে দুনিয়াতে তিন ধরনের, একটা হচ্ছে ফিতনা, একটা হচ্ছে ভূমিকম্প, একটা হচ্ছে কতল। আমরা তিনটা দিয়ে আর হচ্ছে উম্মতের আখিরাতের আযাবকে দুনিয়াতে আনা হয়েছে এই সূরাতে। এই ফিতনা আমাদের মোকাবেলা করতে হবে, ভাসতে হবে, আবার বাঁচতে হবে। আল্লাহ তাআলা সেই ফিতনা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আবু দাউদ শরীফের এই হাদিসের সাথে যদি বুখারী শরীফের একটা রওয়ায়াত আমরা মিলাই যে ফিতনা এবং কতল কোথা থেকে উঠবে, হুজুর পাক ইরশাদ করেছেন নজদ থেকে, যেটা সৌদি আরবের রাজধানী। ফিতনা এবং কতলের শুরু যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যারা মাজারে জান্নাতুল মুআল্লা বা কিশোরীতে হামলা করে তাওহীদ কায়েমের কথা বলেছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই জাতিকে যথার্থ জবাব দেওয়ার আমাদের তৌফিক দান করুন। আমরা আর আফসোস করতে চাই না, আমাদের সুবোধ জাগ্রত হওয়ার দরকার আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বদরি চেতনা এবং বদরি নামে সেই সদকায় জালিমদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا صلاة أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا يا سلامی دینے والے فوج گتی کی سیدہ آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی یا نبی سلام زلفوں کو ہٹا لے دیکھ کر جلوے نرالے جان دل کر دوں حوالے علی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ پاک رب العالمین شہدائے بدر اصحاب بدر سب قیامت حاضری کے قبول کرو آمین اللہ آج کے آیوجن شاہ حضور سیدنا پیارا محبوب نبی ہوئے شمست انبیاء و مرسلین در نورانی دربارے پہنچائے دی ازواج مطہرات اہل بیت اثر دربارے پہنچائے دی صحابہ کرام خاص قرے اصحاب بدر حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی سے نورانی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی شیخ رضی اللہ عنہ
हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत ज़ायद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत अबू कब्शा सुलाइम रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत मरसद बिन अबू मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत तौफाइल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत हुसैन बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत औफ बिन उसासा रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत शुजा बिन वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत उतबा बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत यजीद बिन रुकैश रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत अबू सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत सिनान बिन अबू सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत मुहरिज बिन नज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत रबिया बिन अफसर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचा दी हजरत हातिब बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत मालिक बिन अमर दरबार पहुंचा दी हजरत मिदलाज बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी हजरत सुवैद बिन मखशी हजरत उतबा बिन उज़वा हजरत जुबैर बिन अव्वाम हजरत हासिब बिन अबी बलता हजरत सअद बिन खौला हजरत मुसअब बिन उमैर हजरत मसऊद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत सअद बिन अबू उबैदा हजरत उमर बिन अबी वक्कास हजरत मिक़दाद बिन अमर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु दरबार पहुंचा दी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन समस्त अंसार हजरत सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु सह समस्त अंसारी साहाबी दरबार पहुंचाई दी अल्लाह हुजूरेर मोहब्बते যারা ঘাম দিয়েছেন রক্ত দিয়েছেন জান দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন আল্লাহ ওনাদের নকশা কদমে জলওয়া আমাদেরকে দান করুন সিরাতে মুস্তাকিম আমাদেরকে অটল অনড় অবিচল রাখার তৌফিক দান করুন আল্লাহ এই দেশের উপর আপনি রহমত নাযিল করুন আল্লাহ হিন্দুস্তানে ফিলিস্তিনে ইয়েমেনে সিরিয়াতে যেমন মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে আল্লাহ তার চাইতে ভয়ঙ্কর নির্যাতন নির্লজ্জ নির্যাতন এই বাংলার জমিনে হচ্ছে আল্লাহ কাফেরদের হাতে জীবন্ত মুসলমানরা অনিরাপদ আর বাংলার এই নাস্তিকদের হাতে ফেরাউন নমরুদদের হাতে কবরে যাওয়ার পরে মুসলমান নিরাপদ নয় আল্লাহ আল্লাহ জালিমদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো আমিন জালিমদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো ইফতারে তোমার দিদারের মুহূর্তে ওই দিদারি জলওয়াতে আল্লাহ দূর যেভাবে জ্বালিয়েছো আল্লাহ সেই জ্বলন শক্তি আমাদের অন্তরে সওজে ইশকের সুরত তুমি দান করো সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আলা খায়রিল কুনুর মুহাম্মদ ইসমাঈল বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ